ओडिया हाँ 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 बहिष्कार प्रथा माने अस्पृश्य ये यूज करे दिले ସମସ୍ତେ ଲେଖିକି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଜି ତାର ରଙ୍ଗ ଅପଡେଟ କଣ ରହୁଛି ସେଟା ଆଗେ ଦେଖିବା ପଢେ ଗଲେ ଆଉ ପିଲା ଖାଇବେ ଗଲେ फर्स्ट रहा जे इस्लाम धर्म विषय टिके तार कॉन्सेप्ट गोटा टिके बुझिबा सेकंड रहिला तांकर बाल्य काल बा अर्ली लाइफ एवं थर्ड रहिला तांकर टीचिंग बा तांकर बाणी सर हम्म सर बैप्टिज्म और प्रीचिंग टा टिके बुझे दियंतु कहार क्रिश्चियनिटी रो जो बैप्टिज्म और प्रीचिंग अछि बैप्टिज्म अच्छा हो बैप्टिज्म माने होचंती जो गोटे व्यक्ति ये कि क्रिश्चियन धर्म ग्रहण करिया पाई चाहे ताले क्रिश्चियन धर्म ग्रहण करिया पाई सबुठारु इजीएस्ट वे कोन होउची ना सेही व्यक्ति को ता मुंडरे किछि कोन करता पानी को स्प्रिंकल छाड़ दिया जाओ बा ताको पानी रे बुड़ेई की संगे संग उठे दिया जाओ बुझि पारलो बैप्टिस्ट माने जो माने क्रिश्चियन धर्म ग्रहण करी हां बुझि पारलो आज्ञा सर आउ कोन पचरलो और प्रीचिंग हां सेटा बा बैप्टिस्ट रो सेटा ही उठे नबा सेटा ही बैप्टिज्म रो बैप्टिस्ट बोली कहा जाए जो माने कि देखो साधारण तो दुई भागरे भाग रहले को माने क्रिश्चियन मिशनरी माने गोटे रहिला तमरो पैट्रिशियन कर दो प्रोटेस्टेंट आ गोटे रहिला तमरो कैथोलिक जो आ गोटे रहिला प्रोटेस्टेंट हेलो प्रोटेस्टेंट जदि हम देखिबा जो क्रिश्चियनिटी को दुई भाग तार जो बाइबल टा थिला दुई भाग रे डिवाइड थिला गोटे रहला कोन ओल्ड टेस्टामेंट आ गोटे रहला न्यू टेस्टामेंट ए कैथोलिक माने जो माने थिले कि जो माने कि ओल्ड टेस्टामेंट ऊपर बिलीव करी रहते से माने आस आस मुख्य बात करी क्लास हल्ला ना करबे चलो देखो कैथोलिक रे कोन थला ना जो माने कि पुराना नीति धर्म को मानुथे जो पोप माने कोन क्रिश्चियन धर्म रा जे प्रीस्ट अधिकार हला जो माने कि ओल्ड टेस्टामेंट हिसाब रे चलुतले नूतन माने पुराना धर्म नीति सब किछि को मानुतले तांको को आगला कैथोलिक किंतु जो माने ताको परिवर्तन करबा को चाहिए से माने को आगला प्रोटेस्टेंट ए प्रोटेस्टेंट रे तमरो मार्टिन लूथर सी थिले जने प्रोटेस्टेंट ये ना मार्टिन लूथर जने थिले से कोन थिले प्रोटेस्टेंट थिले जतर बेले 1618 रे
1618 टू 1648 ये जो टाइम पीरियड रहिला ए टाइम पीरियड रे कोन हला कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट मानन को मध्य रे बहुत किछि कोन आसला ना चेंज नमर बुझो आज इस्लाम धर्म पढिबे हला एटा खाली बुझे दउचे टिके डाउट से जगह रे कोन हला 1618 ରୁ 1648 तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मानन को मध्य रे कोन हला ना युद्ध लागि रखिला जहा को कहा गला 30 इयर्स वॉर बा 300 वर्षीय 30 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ନୂତନ ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ନୂତନ ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ କରିବାକୁ ଲାଗି ତ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ଯୋଉ ନୀତିଟା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଲୁଥରିଆନିଜିମ୍ ତାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଲୁଥରିଆନିଜିମ୍ प्रोटेस्टेंट ମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଲୁଥରିଆନିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା ବୁଝି ପାରିଲ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଥୋଲିକ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଧର୍ମ ଗୁଡିକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ନୀତି ନିୟମଟାକୁ ପୁରା ବାଦ ଦେଇଦେଲେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ କ୍ୟାଥୋଲିକ କୁ କଣ କଲେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ହେଲା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ପତନ गला तो से समय भिन्न प्रकार राजा मान जब आम देखा आम जदि सोशल इफेक्ट पड़ला पॉलिटिकल इकोनॉमी इकोनॉमी केमिति जो पोप माने थिले पोप मान को डिवाइड करा गला हायर पोप लोअर हायर पोप जो माने को समाज रे सब किछि सुविधा मिलुतला लोअर पोप माने से माने खाली नाम को मात्र कोन थिले पोप थिले तांको कोनोसी प्रकार माने किछि भी फैसिलिटी मिलु नथिला जेते प्रकार इनकम रहिला जहा रहिला जोटा कि चर्च को गिफ्ट आकार रे मिलुतला से सब किछि को माने नै जाउतले हायर पोप माने नै जाउतले एटा गला कोन ना इकोनॉमिकली जदि हम देखिया पॉलिटिकली देखिबा ताले राजा राजा मान मध्य रे जुद्ध को राजा प्रोटेस्टेंट रो थिबो बा को राजा कैथोलिक रो थिबो हला जेंति तमरो फर्डिनांड सेकंड चार्ल्स फाइव ए सब कोन हमर कैथोलिक जेहेतु से कैथोलिक रो जने राजा थिले से सब बेले कोन चाहुतला कैथोलिक लोक मान को ऊपर को उठिया पाए एवं प्रोटेस्टेंट मान को सप्रेस करिवा पाए सब बेले कोन करूतले तको माइंड भीतर एई जिंसटा हितला जे जे भी आसीबो पावर रे से ता रिलीजन टाको कोन करिवो रिलीजन तो नुहे मन ताई ग्रुप टाको से आगु को उठे ठीकी जीवो एहा द्वारा गला पॉलिटिकल आ सोसाइटी मन सोसाइटी कोन परिवर्तन आसीबो जदि पॉलिटिकली कोनोसी जिंस आसुची ताले जण को ही लाभ हबो आ जण को सब बेले कोन हबो क्षति बुझी पारलो ए हिसाब रे सेडी चेंज होला जदि जणे धर्मटा नूतन धर्म ग्रहण करिबा पई चाहूची ताले जो बैप्टिस्ट बोली जोटा रहिला सेटा सेता जण को क्रिश्चियनिटी हबार अछि तो ताकू से मंत्र करा जाउतला मंत्र पठा करा जाय चर्च रे ताकू गोटे कुंड रे जदि छोटो छुआटे ताकू करा जाउची ताले छोटो गोटे टब रे ताकू बा ताकू कोन कर देउची किछि स्प्रिंकल जो निया होचे सेटा दिया होची बुझी पारलो बुझिलो बाबे आज्ञा सर आवश्यक गोटे स्वतंत्र सफ्टवेयर अछि इंजी प्रथम आमे कोन देखिबा ना इस्लाम धर्मर पूर्वरु ना प्री कांसेप्ट देखिबा इस्लाम धर्म कोन काहे की गठित होला ये गठन करितला केबे गठन करितला सेही गुरा टिके देखिबा हम पूरा डिटेल्स से पढिबा तबे बुझिबा तापर ताकर बाल्य काल बा जीवन बा अर्ली लाइफ विषय रे देखि केबे केउठी जन्म ग्रहण करितले बापा को ना मां को ना सब किछि हले अर्ली लाइफ रे पढि 3 नंबर असला ताकर बाणी गुडी टीचिंग गुडी से मोनोथेइज्म ऊपर विश्वास करूतले कि पॉलिथिज्म ऊपर विश्वास करूतले माने ईश्वरवाद कि बहुत ईश्वरवाद ऊपर विश्वास करूतले तांकर धर्म तांकर पुस्तक हला इत्यादि सब विषय रे आलोचना करू बुझि पारलो ना टीचिंग रे बहुत गुडा अछि जोटा कि मु एबे लिखि पारू ना खाली दि तीनटा पॉइंट खाली लिखि दउची टीचिंग रे लेखो फर्स्ट मोनोथेइज्म कौन होजा तांकर जो बाणी गुडी को मध्य रे प्रथम रहला
ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ବା ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା आत्मार अमरत्व बा इमोर्टल सोल लिखिल प्रथम आम कौन देखा तार इस्लाम धर्म विषय टिके खाली शॉर्ट रे बुझी नबा खाली लाइफ तंकर टीचिंग रे तीनटा चाउल बहुत गुरा अछि कि हमें तीनटा देखबा लिखि दो सब लिखि ख्रीष्ट धर्मर प्रतिष्ठाता व फाउंडर किए Jesus Christ. What is the meaning of Christ? ख्रीष्टर माने कौन स्वर्ग देवता मन भूली ताले एटे हम देखिबा जोडा रहिला महापुरुष मोहम्मद बा प्रॉफेट मोहम्मद तांको विषय रे टिके जानिबा आगे की जानिबा काना अली लाइफ भी अछि एबे भी यस फाउंडर जे रखिले ते होचंती प्रॉफेट हां ये प्रॉफेट मोहम्मद हमको ओडिया रे महापुरुष मोहम्मद बोली भाबे मोहम्मद बोली भाबे केबे ना 610 रु 612 भीतर 610 612 को बही रे 610 दिया आइछि को बही रे 612 दिया आइछि संत हरिहर पंडा बही रे 612 दिया आइछि तोड़ा की भूल अछि है 610 ही होबो तो सेति में लिखि देले 610 रु 612 ख्रीष्टाब्द कमन मैं ख्रीष्ट कोने ना आरब महादेशर मक्का नामक एक रे तारे राज्य रे कोन करिदेले से एई धर्मटा को स्प्रेड करिदिले बुझि पल्ला एई धर्म से जो प्रचार करिदिले ताको कहा गला इस्लाम धर्म बुझि पल्ला इस्लाम धर्म जो माने ग्रहण करंती ताको कहा गला मुसलमान बुझि पल्ला ताको रहला ताको अली लाइफ को जीवा बुझि पल्ला जे पृथ्वी रो सर्व कनिष्ठ बा सबुठारु छोट धर्म जदी होउची ताले से रहला ए इस्लाम धर्म द स्मॉलेस्ट रिलीजन जदी हमें कहबा तो सबुठारु कोन द स्मॉलेस्ट ऊपर जदी रहला स्मॉलेस्ट रिलीजन जदी रहला ताले किया आसबो ए ख्रीष्ट धर्म ही ए ख्रीष्ट धर्म को इस्लाम धर्म ही आसबो तो प्रॉफेट मोहम्मद तांकर धर्म गुडी तांकर बाणी गुडी एक पुस्तक रे लिखिछन याको कहा गला होली बुक होली बुक रो नाम कोन भावुच कुरान होली बुक रो अर्थ कोन कुरान ए कुरान शब्द रो अर्थ रहउची जे
ମହମ୍ମଦଙ୍କର ବାଣୀ, ମହମ୍ମଦଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡିକ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କୋରାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିଲ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ତମେ ଲେଖିଲ, ସବୁଠାରୁ କମ ଲୋକ ହିଁ ସେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଇସଲାମରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆରବ ରହିଲା, ରହିଲା ତମର ସିରିଆ ରହିଲା, ସିରିଆ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆଉ ତା ସାଇଡରେ ତମର କୋଉଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ସବୁ ଦେଶର କଣ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଯଦି ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ ଯଦି ମିନିମମ୍ ଯଦି 10 କରୋड़ ହୁଏ ତା ଭିତରୁ 3 କରୋड़ ପାଖାପାଖି ତମର ହିନ୍ଦୁ ବାହାରିଯିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ରହିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏମାନେ ରହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବାକି ରହିଲେ 5 କୋଟି କୋଉମାନେ? ଇସଲାମ ଧର୍ମ। ହିନ୍ଦୁ ତ ବାଦ ପାଇଁ ଅଲଗା ଇଏରେ ଅଛି ହେଲା, ତମର ନା +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଅଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଅଛି, କୌଣସି ବହିରେ ହିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ପଢିବ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦ ବା ହିନ୍ଦୁଇଜମ ଉପରେ କିଛି ବି ପଢିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯାହା ପଢିବ ତମ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଢିବ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦ, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଢିବ। ତମେ ଆ ପରେ ଯୋଉଟା ପଢିବ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବ, କିଏ କଣ ଲେଖିଛି କଣ ନାହିଁ, ହିଷ୍ଟୋରିଓଗ୍ରାଫି ହିସାବରେ ପଢିବ। ତାପରେ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୋର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ପଢିବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ପଢିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଇସଲାମ, ପୁଣି ସେ ତୁମର ସୁଲତାନ, ପୁଣି ସେ ମହମ୍ମଦ, ପୁଣି ସେ ସେପଟେ ପଢା ହଉଛି ରମାଦେବୀ, ସବୁ କିଛି ତମକୁ ପଢିବାର ଅଛି। ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ, ସବୁ କିଛି ସେଇଠି ଦେଖିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଶୁଣା ଯାଇଛି ଯେ ଇସଲାମ ଯୋଉ ସମୟଟା ରହିଲା ମାନେ ମିଡିଆବଲ ପିରିୟଡ ଟାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯିବ, କାରଣ 1206 ରୁ 1767 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଟା ଚାଲିଲା, ସେ ପିରିୟଡ ଟାରେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି, ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ। ଏନା ଯଦି ବାବର, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଗଲ ପିରିୟଡ ଟା 1526 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାବର ହେଲା, ସେ ଡିଫିଟ୍ କଲା କାହାକୁ? ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିକୁ ଡିଫିଟ୍ କଲା ପରେ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ସେଇଠୁ ଚାଲିଲା ତମର 1707 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାଧାରଣ କହୁଛି 1707 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଗଲର ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଥିଲେ ଯିଏକି ତାକୁ ଆଉ 30-40 ବର୍ଷ ଆଗେଇ ନେଇକି ଗଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆକବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆକବର ଟୁ ଯିଏକି ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ଉପାଧି ରାଜା ରାମମୋହନ ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କି ପାୱାରଫୁଲ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଆସିଲେନି ଯିଏକି ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କଣ କରିପାରିବେ, ରେଜ କରିପାରିବେ, ତ ସେଇଠି ସରିଗଲା। 6 ଜଣ ସାଧାରଣତଃ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାବରକୁ ଛାଡିଦିଅ, ସେ 4 ବର୍ଷ ଜମା ରହିବ, ସେ ଆସିଲା 4 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, 4 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା, ମାନେ ମରିଗଲା, ପୋଲ ଖେଳୁଥିବା ଟାଇମରେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ହୁମାୟୁଁ, ହୁମାୟୁଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶେରଶାହ ସୁରୀ ତାକୁ 2 ଥର ଡିଫିଟ୍ କଲା, ଥରେ ପରାସ୍ତ କଲା, ତ 1540 ରେ ତାକୁ କଣ କରିଦେଲେ, ବିଦା କରିଦେଲେ ଦେଶ, ବୁଝିପାରିଲ। ସେ ଯାଇକି ବୈରମ ଖାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ତ 1540 ରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ତାର 15 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଲା। 1555 ରେ ସେ ପୁଣି କଣ କଲା, ଡିଥ୍ରୋନ ମାନେ ଡିଥ୍ରୋନ ଆଉ ଥରେ ସେ ଥ୍ରୋନ ଟାକୁ କଣ କଲା, ଅକୁପାଇ କରିନେଲା ଏବଂ ଆମର ଶେରଶାହ ସୁରୀକୁ ହରାଇଲା ଗଲା। 1555 ଆସିଲା, 1556 ରେ ମରିଗଲା, ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଖସି। ଅଗିର ଯେତେ ବଡ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା ତାର ବି ସେତେ ବଡ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଅଜ୍ଞାତ ହେଲା, ତାର ଯେତେ ବଡ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଖସିକି ସେ କଣ ହେଇଗଲା, ପଡିଗଲା। କିଏ? ହୁମାୟୁଁ। ହୁମାୟୁଁଙ୍କ ପରେ ତାର 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆକବର, ଯିଏକି ଥିଲେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ସେ 14 ବର୍ଷର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହୁମାୟୁଁଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ବୈରମ ଖାଁ ମାନେ ହୁମାୟୁଁ ତ ରାଜା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଶାସନ ଭାର କିଏ କଲେ, ବୈରମ ଖାନ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱାଇଫ ରହିଲେ କାହାର, ହୁମାୟୁଁଙ୍କର, ତାର
हमीदाबान बेगम ना कौन एमती बोलते वाइफ का नाम ठीक से याद नहीं हमीदाबान बेगम हमीदाबान बेगम तापरे से गला केते 1556 आरंभ कला जोटा कि सेकंड पानीपत युद्ध होइतिला फर्स्ट हेतिला बाबर आउ इब्राहिम लोदी पानीपत सेकंड हला हेमू आउ अकबरଙ୍କ ମଝିରେ तापर किछि वर्ष ପରେ प्रतापଙ୍କ सह महाराणा प्रतापଙ୍କ सह युद्ध ହେଲା जोडी कि ସିଏ ମରିଗଲା ଚେତକ ମରିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ maybe 38 13 ନା 28 15 ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ସେ ମରିଗଲା କିଏ चेतक मरीगला एवं महाराणा प्रताप हॉस्पिटल तो चले हल्दी गाड़ी जो तापरे तांको परे जो अकबर को टाइम पीरियड ता थिला मुगल साम्राज्य रो सबुठ बेस्ट कने से सब रिलीजन को इक्वल हिसाब रे देखिले कहा प्रति कोनोसी हिंस्र जोड़ा था कोनोसी नीतिमय तार न तापर जो माने आसले दीटा दल आसले अकबर को परे के आसले जहांगीर से बोका से शासन करनथले तांको वाइफ नूरे जहां से रूल करनथले तापर आसले शाहजहां से तो निज हिसाब रे से बंची की रहिला से जाति मानक प्रति माने देश मानक प्रति तो ध्यान देलानी से कोन करि चलला जोडी पल्ला सेठी गोटे ना गोटे कोन करि चलला ता स्कल्पचर करि चलला स्थापत्य से करि चलला तापर आसले शाहजहां रो पुओ के दारासिक जहांगीर पर्यंत जाओ जहांगीर सानो ए सॉरी औरंगजेब शाहजहां बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब जहांगीर शाहजहां को परे औरंगजेब आसवा तले औरंगजेब थिला सानो दारासिको थिला जोड़ारो बड़ से समय रे हमर फ्रांकोइस बर्नियर सी आसीथिले भारत तांको समय रे एवं जेतबे दारासिकोंकर देह खराब हेतिला से समय रे दारासिको से कोन करथिले ठीक करी सबले फ्रांकोइस बर्नियर को ना मेंशन करा अछि एवं दारासिको टिके बुक्का सेति पय ये कोन करे बसिला औरंगजेब सब किछि पानी बस उतनो ता टिप्पू सुल्तान से टिप्पू सुल्तान को सो माने मैसूर हुआ तारा ब्रिटिश थिला हां माने थर्ड मैसूर वार रे बोले माने टिप्पू सुल्तान ये एटा 1789 ना 90 पाखा पर एटा 92 जाय चलबो हैदर अली रो पुओ टिप्पू सुल्तान याको कोन बोले कहवा जाय से टिप्पू सुल्तान को मार दे मैसूर रो बाटो एटा मैसूर वार थिला तार तीनटा ट्रिटी हेइतला जाको कहवा जाय मामासी मारे मसलेपट्टनम मारे मंगलर श्री रे श्रीरंगपट्टनम तो बहुत किछि अछि ताले एटा लेखिलो तांकर होली बुक रो नाम कोन रहला पुराण रहला जेबे देबी हमको सठम आसबो सेरे तो वाइडर टाइम रो सठम गुरे को मने रखि गला तांकर अर्ली लाइफ ऊपर एबे जन्म ग्रहण करथिले केबे कोन केबे नाही सबटारो छोट धर्म किए सबटारो बड़ धर्म ख्रिस्टियन काहे कि सेम पाखा पाखी अछि किंतु काहे कि ख्रिस्टियन धर्मटा अधिक भाव रे एक्सेप्ट करिसथि लोक मान इस्लाम रो भी सहज इस्लाम रो भी सहज केमते ने कहू 33 कोटी देवतांकर नाम मन रखे पड़े तुम रिचुअल को आस मैं हिंदू धर्म पूरा समझ किछि ना सबटा सिंपल रहला हिंदुइज्म जोड़ा रह रिचुअल पाखो बुझ पालो रिचुअल पाखो को जाओ सेइडु हिंदू धर्म कष्ट रिचुअल टू स्टार्ट करी आ कोठी हिंदुइज्म कष्ट ना क्रिश्चियन धर्म इजी काहे कि सब किछि कोन अछि माने से एकस्वरवाद का प्रति घृणा करनी ये करनी सेटा तो हमर जैन रे भी कहल जाय छै हां ना मिडिल पाथ तो हमर बुद्धिस्ट भी अछि ले सेटा काहे कि इजी होबन चोरी न करिबा मिथ्या न कहिबा काकु न मारिबा सब किछि तो अछि मेंशन करा जाय छै तले सेटा काहे कि एते भाव रे स्प्रेड हलानी कि क्रिश्चियनिटी अधिक भाव रे स्प्रेड हला मिशनरी माने
ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଲୁଣ୍ଠନ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଲୁଟି ଚାଲୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲୁଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ କଣ କଲେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲେ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲେ ତାକୁ କେମିତି ଛାଡିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଚାଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କଣ କରୁଛି, ଆମେ ଦେଖ ନର୍ମାଲି ଜଣେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଏବେକା ଟାଇମରେ, ସାଧାରଣତଃ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି? ଇସଲାମ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ଛାଡ଼, ସେ କହିହବନି, ସେ ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ପୁରା ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଖରାପ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ, ସେଠି ବି କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ 9 ଜଣ ଚୋର ମଝିରେ ଯଦି ଜଣେ ସାଧୁ ରହିବ, ସେ କଣ ହବ, ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ 9 ଜଣ ସାଧୁଙ୍କ ମଝିରେ ଯଦି ଜଣେ ଚୋର ରହିବ, ତାକୁ କେବେ ବି ଚୋର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ନା ନା, ହିନ୍ଦୁ ଆଗେ ଆସିଥିଲା ନା, ହିନ୍ଦୁ ଆଗେ ଆସିଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ କୁଆଡୁ ଆସିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ତ କିଛି ନଥିଲା, ବେଦିକ ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କଣ ହିନ୍ଦ ବୋଲି ଆସୁନି, ସେ ହିନ୍ଦୁରୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଭିଲାଇଜେସନ ୱାର୍ଡ, ନା ଯୋଉଟା କି ଏଯାଏ ବି କଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କି ପଢି ପାରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ହିନ୍ଦୁଇଜମ ରହିଲା। ହଁ ଆମେ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରୁଫ ତ ମିଳିଛି, ହିନ୍ଦୁଇଜମ ର ରିଟନ ଏଭିଡେନ୍ସ ତ ଅଛି, ପ୍ରୁଫ ଅଛି, କାରଣ ବେଦ ହଉଛି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ରହିଲା। ଏ ବେଦଟା ପୁଣି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବହିଟା ରହିଲା, ସେ ପାଖାପାଖି ପୁରା ସେ କୋଉଟା କାହାକୁ ମିଶା ହବ, ପାର୍ସିଟା ଆଗେ ନା ବେଦ, ପାର୍ସିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ବେଦରେ ବି ସେଇଆ ଏଇଟା ସେ ଅଛି ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ପାର୍ସି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା, ସେ ବହିର ନାଁ ଏତେ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଲେଖା ଯାଇଛି, ବେଦରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆ ସେମ ବି ସେଠି ରିପିଟ କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆର ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ, ଯୋଉ ଆରିଆନ୍ସ ମାନେ, ସେଇମାନେ ଲେଖିଲେ। ସେମାନେ ତ ଖାଲି କଣ ଓଡିଶା ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଖାଲି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ରହିଲା, ମହାଦେଶଟେ, ଯୋଉ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କଣ ହେଲା, ଟିକେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଲେଟ୍, ଚାଇନାକୁ ଛାଡିଦେଲେ, ଚାଇନା ଏସିଆ ରହୁଛି, ସେ 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ ରହିଲା ଯୋଉ ଦେଶରେ ଟିକେ ଆମ ଭଳିଆ କଣ ଆନିମଲ ବା ଆମ ଭଳିଆ ଗଛଲତା ଏତେ ଦେଖାଯାଏନି, କାରଣ ସେଠାକାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଯୋଉଟା ନଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡ, କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଦେଶଟେ ଅଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଟିକେ ଆନିମାଲ ହେରିକା ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତା ଅଲଗା କୋଉ ଦେଶର ଆନିମାଲ ସହ ତାର ସେମ ନାହିଁ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଥିବ, ମାନେ ସବୁ ଦେଶରେ ବହୁତ ଗୁଡା ହିଂସ୍ର ଆନିମାଲ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କଣ ଖାଆନ୍ତି, ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଛି ହିଂସ୍ର, ମାନେ ମାଂସ ଖାଇବା ଆନିମାଲ ବହୁତ ଅଛି, ହିଂସ୍ର ସେ ହଉଛି ଡିଙ୍ଗୋ, ଗୋଟେ କୁକୁର। ଆମ ସେଆଡେ ତ ଯିବାନି, ଖାଲି ଲାଇଫ ଉପରକୁ, ସେ ଡିଙ୍ଗୋ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରଜାତି, ଡିଙ୍ଗୋ କୁକୁରର ନାମ, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା, ମାନେ ହଁ ସ୍ପେସିସ୍ ପ୍ରଜାତି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଆନିମାଲ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ, କୁକୁର ଏଠିକାର ଯେ କୁକୁର, ସେଠି ବି ସେମିତି କୁକୁର, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ କଣ ଟିକେ ହିଂସ୍ର ଅଛି। ତାଙ୍କର ବର୍ନ ହଉଛି 570 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ଧର୍ମ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହିଛି ହେଲା, 632 Roman era, when he was 16 years old. 62 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅବଦୁଲ୍ଲା, ଅବଦୁଲ୍ଲା, ମଦର ଥିଲେ ଅମିନା। ଅମିନା ପ୍ରଧାନ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ସେ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲା, ହରେଇଥିଲା। ସେ ବାଲ୍ୟ କାଳ କଣ କରିଥିଲା, ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର
ଆବୁ ତାଲିବ ଆବୁ ତାଲିବଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। ଆବୁ ତାଲିବ ଜଣେ କଣ ଥିଲେ? ନେତା ଥିଲେ କ୍ୟୁରାଇନ୍ସ ଦଳର। ଲେଖ ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖେଇବି ତାପରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିବ, ପୁରା ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ଲେଖିବନି। ଏକ୍ସାମ ରେ ବି ଏଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଲେଖିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ ନ ଲେଖିପାର ମୃତ୍ୟୁଟା ଲେଖିଦେଲେ ବେଟର। ତମେ ତା ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କହୁଛ ନା, ମୁଁ ଲେଖିଦବ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ, କିଏ ଏତେ ଭାବିବ? ଆବୁ ତାଲିବ, ଆବୁ ତାଲିବ ଆବୁ ତାଲିବ ଦେଖିଲ? ଆଉ ଟିକେ ଇଜିଲି ବୁଝ। ମକ୍କା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଆରବ ଦେଶର 570 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏବଂ ମାଙ୍କର ନାମ ଅମିନା ବେଗମ ବା ଅମିନା। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ତାର ପିତୃବ୍ୟ, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପିତୃବ୍ୟ ବା ପ୍ୟାଟର୍ନାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଣ କରିଥିଲା? ସେ ରହିଥିଲେ। ପ୍ୟାଟର୍ନାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ମାନେ ଜେଜେବାପା। ରଖିବ ଜିନିଷଟା, କାହିଁକିନା ବହିରେ ପିତୃବ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ହେଲା। ପିତୃବ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଜେଜେ ହେଲା। ମାଟର୍ନାଲ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଅଜା ହେବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆବୁ ତାଲିବଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ରହିଥିଲେ। ଆବୁ ତାଲିବ ଯିଏକି କ୍ୟୁରାଇନ୍ସ ଦଳର ଗୋଟେ କଣ ଥିଲେ? ନେତା ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଜେଜେବାପା ହିଁ କଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ନାମ ମହମ୍ମଦ ରଖିଥିଲେ। ଏ ମହମ୍ମଦର ନାମ ହଉଛି ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ବା ପ୍ରେସ୍। ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ଆବୁ ତାଲିବ ହିଁ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ମହମ୍ମଦର ଅର୍ଥ କଣ? ତମର ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ବା ପ୍ରେସ୍ ବୋଲା। ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଯୋଉଟା ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରେସକୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଜଣେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବେବି ସିଟରଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମକରଣ ଦିଆଗଲା ହଲିମା। ବେବି ସିଟର ଥିଲା ବା ଯିଏ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲା ହେଲା। ତ ବାଲ୍ୟ କାଳର ସବୁ କିଛି ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା ହଲିମା। ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ତାର। ତାହେଲେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ସେ ରହିଲା। ଆପଣ ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉ। ଯଦି ସେ କଣ ଥିଲା? ମିନିଷ୍ଟର ବା ଗୋଟେ ହାୟର ଉପରେ ନେତାଟେ ଥିଲେ। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି କହିବେ। ସବୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ। କଣ କରୁଥିଲେ? ବେବି ସିଟର ବା ବେବି ସିଟରକୁ ରଖିଥିଲେ। କିଏ? ଆବୁ ତାର ଜେଜେବାପା ଯିଏ ରହିଲେ ହେଲା। ତ ସେ କଣ କଲେ? ହାଲିମାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ତାର ଛୋଟ ବେଳ ହାଲିମା ଯିଏ ଥିଲା ଅନଏଜୁକେଟେଡ। ହାଲିମା କଣ ଥିଲା? ଅନଏଜୁକେଟେଡ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନଏଜୁକେଟେଡ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ନୀତି, ତାର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଥିଲା, ତାର ଯୋଉ କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡଟା ଥିଲା, ଏ ଧର୍ମ ଉପରେ କଣ କଲା? ମହମ୍ମଦକୁ ଟାଣି। ବୁଝିପାରିଲ? ହାଲିମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସେ ସାଧାରଣତଃ ଅଶିକ୍ଷିତ ଗୋଟେ ମହିଳା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଲଗା ଆଡେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି ଗଠନ କରିବା, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର କେମିତି ମାନେ ୱେଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି ବିଲ୍ଡ କରିବା, ସେ ଜିନିଷଟା ସେ କଣ କରିଥିଲା? ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦକୁ ଶିଖେଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦର ଅର୍ଥ କଣ? ବା ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବ, ପୁଣି ଏକ୍ସାମରେ ଆସିପାରେ ହେଲା। ହଉ। ତାପରେ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ, ବଡ ହେବା ସହିତ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? କାବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। କାବା ହଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଜାଗା ଥିଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ କଣ ଆସିଥିଲେ? ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଲୋକ, ଅଲଗା ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଇହୁଦୀ ଯୋଉ ଧର୍ମଟା ଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଧର୍ମଟା ଥିଲା, ସେ ଧର୍ମରେ କଣ ହେଲା ନା ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁ। କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା।
से मन मन कहते जे मूर्ति पूजा कई कर जेहेतु से छोट छुआ ता कथा किए जान किए बुझे ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସେ ବଡ ହେଲା ସେ ତା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାରେ ବାହାରିଲା ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ତା ଜେଜେବାପା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଦେଶ ଯିବେ ତ ତା ସହ କିଏ ବି ଯାଉଥିଲା ମହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା ସିରିଆ ମିଶର ଇଜିପ୍ଟ ସବୁ କିଛି ସେ କଣ କରୁଛି ବୁଲିଛି ବୁଲି ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଥିବା ଆରବୀ ଭାଷା ସେଗୁଡାକୁ ବି ଲର୍ନ କରିଛି ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ବେଦୁଇନ 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 belong Bedouin 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 ର ଅର୍ଥ କଣ Arabic language polyglot Arabic language এটা কোন Arabic language এটা নরমাল উর্দু গোটে অলগা আরবিক গোটে অলগা মনে রাখিবা ହେଲା উর্দু অলগা আরবিক অলগা আরবিক তো দুইজন আরবিক ଅଛି ଆରବିକ ଅଛି ଏ ଯେ ଏକା ତମକୁ ଯେମିତି କୁହାଯିବ ସାଧାରଣତଃ ତମେ କା ପାଖରେ ମାନେ ନୋଟ କୋଟ ଥିବ କି ପଇସା ବାହାର କର ବର୍ଷା ବି ତ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଗୋଟେ ନୋଟ ଥିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ନୂଆ କୋଉଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଦେଖ ଉପର ଦୁଇଟା ଲାଇନ ଦେଖି ଏକା ପ୍ରକାର ଦେଖା ଆଉ ଉପର ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 20 ଟଙ୍କା ହେଲା जो ऊपर जो 20 टका जोटा लिखा है सेटा होते आस तळे जोटा लिखा है सेटा होते बांग्ला और जोटा 20 टका जोटा लिखा है ता तो ये 20 टका जोटा रहिला सेटा होची बांग्ला 20 टका जोटा रहिला 20 टका जोटा रहिला सेटा रहिला ठीक आरबीटा मतलब सही हां दीटा को लैंग्वेज रे बेंगल रे लिखा है କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଆସାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ବାଂଲା ବାଂଲାଦେଶୀ ବାଂଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦି ଟାଇପର ଲୋକ ରହିଲା ଅତି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଛାଡ ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବାନି ବୋଧେ ହେଲାଣି 19-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛାଡିଦେଲେଣି ବି କହିଲେ ପଢି ଶିଖିଛେ ଲେଖିବା ପାରିବି ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ଆରବୀ ଆଉ ଉର୍ଦୁ କଥା କହେ ଉର୍ଦୁରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସୁ ଯୋଉଟା ରହିଲା ହେଲା ଗୋଟେ ଆରବୀ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟା ରହିଲା ସେଟା କୋଉଥିରେ ଗଲା ଆରବିକ କୁ ଆସିଲା ସେମିତି ଉର୍ଦୁରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରା ଅଛି जोटा कि देखा तो उर्दू अलग अछि अरबिक अलग अछि जंती गोटे आमे भाषा के कहूचे तार लेखिबार फॉर्मटा अलग रहिला ओडा खरस्ती और ब्राह्मी टाइम रे देखा जाउतला खरस्ती रे बा कुआ जाउतला खरस्ती रे लेखुतले ब्राह्मी बाकी भिन्न प्रकार जिंस रह से अरबिक होची गोटे कलिकल अरबिक लैंग्वेज जाको माकला बेदुई सेटा अरब रे नॉर्मल पाकिस्तान उर्दू चले उर्दू अरबिक पाखापाखि से किछि जगह रे परिवर्तन हुए तापरे से कोन सिखिले बेदुइन सिखि तापरे से कोन कले विभिन्न देश मान बुलिले ता ना साधारण सब ओ जते बेले से टिके बड़ है तते बेले से जने
विधवा कौन कोडी रहिला ଅସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରୋ ହେଲେ ବଡ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଜଣେ ବିଧବା ବିଜନେସ ଓମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ବିଧବା ଓମ୍ୟାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ପାଖରେ ରହିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଲ୍ଡର ଏଜ୍ ଆସିଗଲା ବିଭବ ଯେତେବେଳେ ଏଲ୍ଡର ଏଜ୍ ଆମେ ଲେଖି ଦଉଛୁ ଯୋଉଟା କି ବିଭବ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ under a widow ladies hamza ଜଣେ ବିଧବାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଧବା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିନି ହେଲା କ୍ରେଡର ବୋଲି ଲେଖିନି ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିନି ମର୍ଚେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାର ହିସାବ ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ଦେଖେ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବ କୋଉ କାମ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏସିସି ଓ ୟୁ ଏନ୍ ଟି ଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଇ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଏଟା ଇ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଲଗାନ ଯୋଉଟା ଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠତା ଏହି ସବୁ ଦେଖି ଖାଦିଜାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଫେଟ ମୋହମ୍ମଦ ଖାଦିଜାଙ୍କୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆଗୁ କାହାକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ଖାଦିଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ବିଧବା ରମଣୀଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଖାଦିଜା ଜଣେ କଣ ଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହିଳା ଜଣେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ କଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଫେଟ ମୋହମ୍ମଦ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠତା ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଯାହାକି କଣ କରିଥିଲା ଖାଦିଜାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କଣ ଆସିଥିଲା ହଁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉଟା ଆସି ଯାଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ କଣ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ହଉ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆয়েশা ହବ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି ବିବାହ କରିନଥିଲେ କିଏ ମାରି ଦିଆଯାଏ ମାରି ଦିଆଯାଏ ଏମିତି ମାରିଥିଲେ ହେଲା ଘୁଷ ପାହାଡ କୋଉ ପାହାଡ ଇଜି ବୋଧେ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ ଏକ୍ସାମ ଏକ୍ସାମ କହିହବନି କାହିଁକିନା ଏଇ ପିଲାଟା ଏକ୍ସାମ ପିଲାଟା ଯିଏ ଅଛି ପିଲାଟା ଏକ୍ସାମ କହିଲେ ସେ ଜାଣିଦବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିପାରିଲେ ହବ ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ସଂସାର କାହିଁକି ସଂସାର ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଣ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ପାହାଡକୁ ମେଡିଟେସନ ମେଡିଟେସନ କାଲି ସର୍ଟ ଲେଖିଦେଲି କଣ ହେଲା କୋଉଠି ଗଲେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଏକ କେଭ୍ କୁ ଗଲେ କୋଉଠି ନା ହୀରା ନାମକ ଏକ ପର୍ବତର ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ କଣ କଲେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହେଇଗଲେ ପୁରା ମେଡିଟେସନ କଲେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେତେବେଳେ ନହେଲେ କେଭ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଯାଇକି ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ ଭିଡିଓ କରିଦଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ କେଭ୍ କ୍ୟାମେରା କୋଉଠି ଅଛି ଏଇ କେଭ୍ କ୍ୟାମେରା ହଁ ଯୋଉଠି କି ବିବେକାନନ୍ଦ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସିଏ ତ ଯାଇଥିଲେ ନା ଆଉ ଜଣେ ବି ଯାଇଥିଲେ କେତେବେଳେ 4-5ଟା କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ ହେଲା ମେଡିଟେସନ ସେଇଟା ତ ହୁଏ ଆଉ ଇଏ ବି କଣ କରୁଥିଲେ ବିବାହ ପରେ ମେଡିଟେସନ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଖାଲି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଆଗ ପାଖରେ କଣ ନଥିଲା କ୍ୟାମେରା
କିଏ ଗୋଟେ ନା ଧରି କହୁଛି କଣ ନା କାଇଁ କରୁଛ ବୁଝିପାରିଲ ସେ କୋଉଠି ଗଲେ ହୀରା ପର୍ବତକୁ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଲେ ତାର ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହେଇକି ଗାବ୍ରିଏଲ ନାମକ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ଏନଭଏସ୍ ଗଡ୍ସ ଏନଭଏସ୍ ଏନଭଏସ୍ ମାନେ ଦୂତ ହେଲା ଦୂତ ମାନେ କୋଉଠି ଜାଣିଛ ଯାହାକୁ ରାଜା ପଠଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା ମେସେଞ୍ଜର ହିସାବରେ ଯଦି ବୁଝିବ ହେଲା ଏନଭଏସ୍ ତାର ନାମ ରହିଲା ଗାବ୍ରିଏଲ ସେ କଣ ଆସିଲେ ଦେବଦୂତ ଆସିକି ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ହେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତମେ ହଉଛ ଜଣେ କଣ ଦେବପୁତ୍ର ତମକୁ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ପଠା ହେଇଛି ସବୁ କିଛି ବିଷୟରେ ମାନେ ନୂତନ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମାନେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପଠେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ଦେବଦୂତ କି ତମେ କେଉଁ ଧର୍ମ ପୁଣି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ହଁ ନର୍ମାଲ ଯଦି ତମକୁ ଏବେ କିଛି ରାଇଟ୍ସ ମିଳେ କୋଉ ଧର୍ମଟାକୁ ତମେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ କୋଉ ଧର୍ମଟାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏଇ କଠିନ ହିସାବରେ ନେଇକି ଯିବ ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବ ମାନେ ଯେମିତି ଅଛି ତାକୁ ସେମିତି ନେଇକି ଯିବ ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସେମିତି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରି ଆସେ ତମକୁ ଆସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସ ଆସ ନା ତମ ସେଇଠି କାହିଁ ଏଇଠି ଟ୍ରାଏ କର ଆପଣ କହିଲେ ମୋର କଣ ଭୁଲଭାଲ ଏଟା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କି ଏଟା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କି ସାର୍ ତାର ଚାରି କୋଡରେ ଆହୁରି 4ଟା ଦିଆ ହବ ଚାରିଟା ବିନ୍ଦୁ ଦିଏ ଚାରିଟା କୋଣରେ ଚାରିଟା ଏକ ଦୁଇ ଏଟା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିବାର ନିୟମ କି ଭୁଲ ଏକ ଦୁଇ তিন চার এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার এক দুই তিন ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିବାର ନିୟମ ଅଛି କଣ କହିଲେ ରିଚୁଆଲ ଉପରକୁ ଯାଅ ତମ ନିଜ ଧର୍ମ ଯଦି ନ କରିଦେଇଛି ଯଦି ନ କରିଦେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏକରେ ତ ରହିଲା ଆମର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଚପଲ ଉଲ୍ଟି ଗଲା ଯଦି ଝଗଡା ହେଲା ଘର ଭିତରେ ତମେ ଖାଲିଟାରେ କଇଁଚି ଚଲେଇ ପାରିବନି ତମ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଇଁଚି ତମେ ଏମିତି କରୁଛ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ଦିଟାଙ୍କ ବାଡି କେବେ ଇଏ କରିପାରିବନି ଯଦି କୋଉଠି ପଳେଇ ମାନେ କଳି କଜିଆ ହଉଛି ନଖ ବସି ସେଟା ବଢେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ରିଜନଟା କଣ କେମିତି ବଢିଲା ହେଲା ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆସେ ଏଟା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ଯୋଉ ଡ୍ରଟା କରାଗଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବୁଝିପାରିଲ ଯୋଉ ଡ୍ରଟା କରାଗଲା ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତେବେ ତ ମୁଁ ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଇକି ଗାର ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି এইটা ହିଁ হচ্ছে আমার স্বস্তিক କିଛି ଜିନିଷକୁ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ଅଛି ପୁରାଣ ହିସାବରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟା ମୂଳା ଶଙ୍କର ବା ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଥିଲେ ଗୋବ୍ୟାକ୍ତି ଶବ୍ଦଟା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା ତ ତେଣୁ କଣ ଆମକୁ ବେଦକୁ ଫେରି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଜାଣିବା ସେ ସ୍କୁଲ ବଗେରା ବହୁତ କିଛି ଇଏ କରିଥିଲେ ଡିଏବି ସେଟା ତାର ଯୋଉଟା କି ମଡର୍ନ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଚାଲିଛି वेद स्कूल कॉलेज का बहुत किसी होते हैं वैदिक ऊपर जो रिचुअल ऊपर सब किसी कौन करूँ से बुझो କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ମାନିକି ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ତମେ ତମର ମା ଯେତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତମ ବେଳେ ବେଳେ ତମ ମା କାହାକୁ ପଛରେ ତମ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବା ଆଈକୁ ପଛରେ ସେଟା ଆପରେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ସେଟା ଏଇନା ତମେ ଦେଖୁଛ ତମ ମାଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଯିବ ନର୍ମାଲି ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ବାହାଘର ତ ଦେଖୁଛ
ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଥାଏ ନା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ଆମ ବାହାଘରରେ ନୀତି ନିୟମ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ତମ ବାହାଘର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଆମର ବି ଅଛି ତାହେଲେ ରିଚୁଆଲ ଉପରକୁ ଗଲା ତମର ବି ତ ସେମିତି ମୁଁ ବି ଜାଣେ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ କେମିତି ବଦଳ ଜିନିଷ କାହିଁକି ବଦଳିଲା ଦୁଃଖ ଖୋଦ ଆସିବା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତ ସେଥିରେ କଣ ଆସୁଛି ତମ ଜେଜେମା ବା ତମ ଆଈ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ତମ ମା କିଛି ଶିଖିଲେ ସେ ତମକୁ ଶିଖେଇବେ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଆସୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ করে ଆସୁଛି କମିକି ଆସୁଛି କାରଣ ଆମେ ଯାଉଛୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଡେ ତ ପୁରାପୁରି 60% ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଡକୁ କଣ କରି ରହିଲେ ଫିଲ୍ ହେଇକି ରହିସାରିଲେଣି ଆମେ ପକେଇକି ରହିସାରିଲେଣି ସେମାନେ ଆମ ଇଏକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ରଷିଆର ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁଇଜିମ ଆଡେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇଆଡୁ ଛାଡିଦେଲେ ତାହେଲେ ଗଡ୍ସ ର କଣ ଗୋଟେ ଦେବଦୂତ ଆସିଲା କଣ କୁହାଗଲା ଦେବଦୂତ ଆସିଲା ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଗାବ୍ରିଏଲ ସେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଲେ ଯେ ତମେ ଜଣେ ହଉଛ କଣ ଦେବ ପୁତ୍ର ହେଲା ଗଡ୍ସ ସନ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେ ତମେ କଣ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ସଂସାରର ଉଦ୍ଧାର କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଧାକୁ ବିରୋଧ କର ଠିକ ଅଛି ମାନିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ କଣ ହେଲେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଲେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଡିସେମ୍ବର ଯୋଉଟା ରହିଲା କୋଉଟା ମାନେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଡିସେମ୍ବର ହିସାବରେ ସେ କାହାକୁ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫର ନାମ କଣ ଥିଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ହିସାବରେ କାହା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଖାଦିଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବାଣୀ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଧର୍ମରେ ନା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଥିବ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ନେହ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ମିଳିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁରା ବାଣୀ ଟିଚିଂ ରେ ଅଛି ତ ତାକୁ ଖାଦିଜା କଣ କରିନେଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲେ ମୁଁ ହେବି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ସେକେଣ୍ଡରେ କିଏ କରିବ ଅଲି ସେକେଣ୍ଡରେ ତାର ଆଡପ୍ଟେଡ ସନ୍ ଅଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ହେଲା कि କୋଉ ଧର୍ମ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଇସଲାମ ରିଲିଜିଅନ ତାକୁ ମାନେ ସେପାରେଟ କରନ୍ଲା କୋଉ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା କିଏ ଗଲେ ଖଦୀଜା ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା କିଏ ତାର ପୁତ୍ର ଅଲି ଥାର୍ଡ ରହିବ ତାର ସାଙ୍ଗ ମହମ୍ମଦର ସାଙ୍ଗ ହେଲା अबू बेकर नामटा सुना सुना लागुଛି अबू बेकर बिन रहर अली बोले गोटे रहिला कार अल्बेरुनी रो अल्बेरुनी 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 ना सुनी तो मोहम्मद को सहजी आसला तो मोहम्मद धोरी मोहम्मद से जण अरबी रो राइटर थे से जे इंडिका के लिखी बगा थे सॉरी इंडिका कहले रहला के लिखी रहला रहला इवन से लोक मोहम्मद पहुंचे से ताकर नाम भी अबू बकर रहल बिन अलबेरुनी ना एमती कोन गोटे अछि अबू बकर ताकर 3 नंबर के एक्सेप्ट करला अबू बकर कला 4 नंबर रे ताकर गोटे सर्वेंट मोहम्मद को सर्वेंट बा भृत्य बा चाकर हला जैद कोन कले धर्म को ग्रहण करे तारे प्रथम ए 4 जन जे कि कोन करथिले इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करी एके प्रथम रहिला ताकर वाइफ खदीजा सेकंड रहिला ताकर अडॉप्टेड सन अली थर्ड रहिला मोहम्मद संग अबू बकर एवं चार रहिला ताकर जने सर्वेंट बा ना रहिला जैद
ହେଲା ଏବେ ବି तो जेहेतु तांकर धर्म गुड़िक अत्यंत सहज सरल ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମାନେ जो मुसलमान व्यक्ति ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଜେଲସ ଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ମୁସଲମାନ ବୋଲି କୁହାଗଲା ମୁସଲମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ नाम परिवर्तन मुसलमान बोली आमे ताको मुस्लिम बोली कहू मुसलमान तो नाम परिवर्तन नहीं मुसलमान ही अछि एबा हम मुसलमान बोली कहू ना हमको इजी वेटा दरकार मन रखिया चलो हम कोन से कोन एटा बड़ वर्ड टा के कहयो मुसलमान कहे गाड़ी रे राजवंती काहे तुमको कोन करा जाउ एटा रिलीजन बेसिस रे जज करा जाउ सेठी सर तो डाउट है जो सर ये सब क्या पूर्व कोन डिसीजन है एटा ये करा जाए नहीं अलग रिलीजन में यहूदी 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 से जुडाइज्म हाँ पाखापाखि ना ना सेमती नुहे ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମାତା ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସବୁ ଗଡ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବି ପୂଜା କରନ୍ତି ଇସଲାମ ର କାରଣ ଏଟା ହଉଛି ତମର 610 ରୁ 12 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁଇଜମ ଚାଲୁଥିଲା କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରୁଲର ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ और इंडिया हर्षवर्धन से ସମୟରେ ଥିଲେ ଯାହା ସମୟରେ କି ବାଣଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ବାଣଭଟ୍ଟ ଯିଏ କି ହର୍ଷ ଚରିତ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କି ଜଣେ ଚାଇନିଜ ୱେଙ୍ଗସା ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ କିଏ ୱେଙ୍ଗସା ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ से समୟରେ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଥିଲେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଣ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ନା Ahesa. 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 पांच मिनट हेले से ताकर लाइफ टा सॉरी बसलो 5 मिनट 5 मिनट हेले लाइफ टा मतलब सॉरी तो होला तो बहुत लोग ताको कोन कले हेले फ्री करू और तो बाहर रहे बाहर एडी रे सीरी रे से कोन करथिले बाबापुरी ठारे जो काबार ठारे कोन करथिले काबार एक मंदिर को जाइथिले ଏବଂ सेठी तांकर धर्म बाणी से सुनै बुझि पारलो मदीना रो आसीथिबा किछि व्यक्ति तांकर धर्म बाणी रे प्रशंसित हेइ गले ଏବଂ तांको इनवाइट कले मदीना जो समयटा थिला तांको लाइफ रो कोन टर्निंग पॉइंट मदीना नाही अछि पवित्र स्थान जाको हज बोली हज ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି हज କରିବା ପାଇଁ ମାନେ तीर्थ ଯାତ୍ରା गोटे मुसलमान कहा जाय कि गोटे इस्लाम धर्मर व्यक्ति ता जीवन काल रे थरे मात्र माने ताको अधिक हे परिबा किंतु थरे मात्र कोन करिया दरकार मक्का मदीना विजिट करबा
ସେଇଟା ହିଁ ତ ଆରେ କଣ କୁହାଗଲା ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ ଇସଲାମରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଚେହେରା ହିଁ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେହେରା ହିଁ ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କବର ଦିଆ ଜାଗାଟା ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଉପରେ ବେଶ କରୁଥିଲା ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ତାପରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ତାପରେ ଭାଷଣ ଦେଲା ସେ ଉପରେ କଣ କରାଗଲା ଯୋଉ ରିଲିଜନ ଉପରେ ଯୋଉଟା ସେ କହିଲା ଯୋଉ ଧର୍ମ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଯେ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ପଡିବନି କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଲେ 612 ରେ ସେ କଣ କଲେ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇନଭିଟେସନ ମିଳିଲା 10 ବର୍ଷ 622 ସି ସି ଆଉ ଏଡି ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ଦିଟାଙ୍କ ସେମ୍ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ ବା ନାଇଟ୍ ରେ ସେ କଣ କଲେ went to କୋଉଠି ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ ବାହାରିକି ଗଲେ ଯୋଉ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଦିନା ଠାରେ ସେଇଦିନ ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର ସେଇଥିପାଇଁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ହଉଛି ପବିତ୍ର ଦିନ ବୁଝିପାରିଲ ରାତିରେ କଣ କଲେ 622 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ ସେ କଣ କଲେ ମଦିନା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ ତ ସେଟାକେ ସେ କଣ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଇଲେ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଦିନାକୁ ବାହାରିବାକୁ କୁହାଗଲା ହିଜରା ବା ହିଜାରତ ସେ ଯୋଉ ଦିନ 622 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମକ୍କାରୁ ସେ ମଦିନାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଦିନକୁ କୁହାଗଲା ହଜିରା ତାଙ୍କର ଯିବାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ହଜିରା ବା ହିଜାରତ ହଜିରା ବା ହିଜାରତ ବୋଲି କୁହାଗଲା 630 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ କଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଧର୍ମଟା ଗଠନ ହେଇଗଲା ସେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ ତ ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପଟେ ତିଆରି କଲେ ଗ୍ରୁପଟେ ତିଆରି କରି 630 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପଠେଇଲେ କୋଉଠି ମକ୍କାକୁ ମକ୍କାକୁ ପଠେଇଲେ ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ କରୁଥିଲେ ବାରଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜେଲସି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଠାକାର କଣ କରୁଥିଲେ ହଟେଇ ଦିଆ କାରଣ ମକ୍କାରେ ନିୟମ ଅଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରକ୍ତପାତ କରିପାରିବ ତମେ କାହାକୁ ବି ମାରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା 630 ରେ ସେ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରି କଣ କଲା ନା ମକ୍କା ଅକୁପାଇ କଲେ ମକ୍କା ଅକୁପାଇ ହେଲା ମକ୍କା ଅକୁପାଇ କରିଦେଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା 368 ଆଇଡଲ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କଣ କରିଦେଲା ଡିମୋଲିଶ କରିଦେଲା ବା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା ବୁଝିପାରିଲ 368 ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ କଣ କରିଦେଲା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ମନ୍ଦିର ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦିଅ ଫଟାଫଟ ସାରା କହିଲେଣି ଏବଂ 632 ରେ କଣ କଲେ ସେ ମରିଗଲେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଆଣ୍ଡ ସାଙ୍କର ବ୍ଲାକରେ କୋଳରେ ଆଇସାଙ୍କର କୋଳରେ କଣ କଲେ 632 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ 52 ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ शुक्रवार को काहे की पूजा करा जावे माने समझ जाउछंती मस्जिद को जानि परलो देखो रीना कोन रहला तांकर स्त्री ना खादीजा हो आयशा आयशा
স্যার আইটি এক্সাম না ওটা না ক্লাস করালো তখন কতক্ষণ মানে ক্লাস আমি বুঝতে Continue.